Good morning, students. So, welcome to CET class conducted by Sarvodaya PU College. Now, in today's class, so we are going to discuss about one of the important chapter in first PUC, complex numbers and quadratic equations. So that means complex numbers. Complex numbers and quadratic equation is the name of the chapter to consider here. But in quadratic equation, you may get one question in some year and you may not get a question from that particular part. But even then, mainly complex number chapter is considered here along with the quadratic equation. So you may get one or two questions as a whole, that's all. Now, let us discuss the important concepts related to complex numbers, the theoretical part. Already you are familiar with the concepts of complex numbers in first PUC. So any number of the forms that is equal to a plus ib. A number of the form z is equal to a plus ib is said to be a complex number where a and b are real numbers, and I square is equal to minus 1. If I square is equal to minus 1, you can write I is equal to root of minus 1. So those are the definition for complex number you can have. Usually a complex number is denoted by the letter Z, capital letter Z. If you come across with set of all complex numbers, then it is represented by Z is equal to Z1, Z2, Z3, etc. Zn. It is the set of all complex numbers you have. So then, if Z is equal to a plus ib is a given complex number, here a is said to be the real part. You can represent Z is equal to a plus ib as a complex number, also x plus iy. In any form, you can represent a complex number. A plus ib nalli a and b real number agirutte, x plus iy nalli x and y real numbers agiruttve. Okay. So then a plus ib athwa x plus iy tagondre first value iruttalla andre the number which is not associated with I, adu first irbeku second irbeku anta enilla. The number associated with I, y agbodu, idralli b agbodu, so that we call it as imaginary part anta. Imaginary part, a real number which is the coefficient of I, it is the imaginary part, and the term which does not contain I, so that we call it as real part. So a plus ib nalli a is the real part and b is the imaginary part. ನೀವು x plus iy ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ x ನ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, y ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. So a complex number contains two parts, real and imaginary parts, like this anta. Then if z is equal to x plus iy is a given complex number, then its conjugate is denoted by z bar. Z ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಳಿತೀವಿ, z ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ x minus iy. x minus iy ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ. ಸೊ x plus iy is a complex number, then x minus iy becomes its conjugate. ಅಥವಾ ನೀವು z is equal to a plus ib ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ a minus ib ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ದು ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ conjugate of a complex number. Operations on complex numbers, if you consider, ನೋಡಿ, if z1 and z2, any two complex numbers if you take, then if you add these two complex number z1 plus z2, you get back with one more complex number. Andre addition of two complex number is a complex number anta agutte. Again
Z1 minus Z2 is equal to Z. Subtraction of two complex number is again a complex number, and then Z1 into Z2, andre product of two complex number is again a complex number. Again Z1 divided by Z2 is again a complex number. So that means if you add, subtract, multiply or divide any two complex number, you get a complex number only. So that means all four basic operations of algebra ಅಥವಾ arithmetical operations, addition, subtraction, multiplication and division satisfies with respect to a complex number. So then apart from this modulus of a complex number, you have to consider if z is equal to x plus iy is a given complex number, then modulus of a complex number is denoted by modulus of z like this, and it is equal to square root of x square plus y square. ನೋಡಿ z is equal to x plus iy ಅನ್ನೋದು given complex number ಆದರೆ modulus of z is given by square root of real part square plus imaginary part square. So square root of x square plus y square gives you the modulus of a complex number. Then inverse of a complex numbers. Inverse of a complex number. If z is a complex number, then its additive inverse, nodi, additive inverse is given by minus z. So that if you add these two, you get additive identity. Additive identity is 0. So one complex number na mattond complex number jote add madidre 0 barutte, avaga adanna additive inverse anta karitivi. So z given complex number adre additive inverse minus z. Z is a given complex number, then multiplicative inverse multiplicative inverse of z. If z is the given complex number, then multiplicative inverse of z is 1 by z. So that if you multiply these two, you get multiplicative identity. Multiplicative identity is 2. 1 is the multiplicative identity. So if you take the product of these two, you should get 1. Nodi, additive identity 0. So ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಬಂದರೆ ಅವಾಗ ಅವೆರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅವಾಗ ಅವನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So ಇದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎಲ್ಲಿ? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೊ z is a given ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆದರೆ 1 by z ಅನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 1 by z can also be written as z to the power of minus 1. 1 by z ಅನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ z ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು z to the power of minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ z to the power of minus 1 ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ can be calculated by using a formula z bar divided by modulus of z whole square. ಸೊ ಈಗೇನಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. z ಅನ್ನೋದು ಗಿವನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆದರೆ 1 by z ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ 1 by z ಅನ್ನೋದು ಗಿವನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆದರೆ z ಅನ್ನೋದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ z ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ z ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ z ಬಾರ್. z ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ z ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಕಾಂಜುಗೇಟನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ z ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ z ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು you get the multiplicative inverse anta. So multiplicative inverse ge this is an important formula you have to remember with. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ.
So apart from this, you come across with the values of I. So I is equal to root of minus 1. So ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ first we have to take I square is equal to minus 1. I square is equal to minus 1. Using this, you can write I is equal to square root of minus 1. ಇದನ್ನು ನಾವು imaginary number ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. I ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ imaginary number ಆಗಿರುತ್ತೆ. So using this, you can find the powers of I. If it is I square, it is minus 1. I cube ಅಂತ ಇದ್ರೆ I cube can be expressed as I square into I, where I square is minus 1 into I minus I to the power of 4 ಅಂತ ಇದ್ರೆ it is I square into I square minus 1 into minus 1, it becomes plus 1. I to the power of 5 ಅಂತ ಇದ್ರೆ it is I square whole square. I square ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? minus 1 whole square. minus 1 ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರಬೇಕು. I square whole square ಅಂದರೆ 4 ಪವರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು I ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ I square ಅಂದರೆ minus 1 whole square ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟು I. ಸೊ 1 ಇಂಟು I ಅಂದರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ I ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ I. Suppose if you come across with I to the power of 31, you are asked to find the value of I to the power of 31. So it should be expressed as I square only. Any powers of I if you are given with, it should be expressed in terms of I square. So I square ಅಲ್ಲಿ express ಮಾಡಿದ್ರೆ 31 ಅನ್ನ I square whole to the power of 15 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. So 15 to the 30 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ I to the power of 30 ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. So one more power of I you are left with. ಅದನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ I. ಈಗ I ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ minus 1 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. I ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ minus 1 ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ to the power of 15 into I. minus 1 raised to the power of 15 ಅಂತಂದ್ರೆ minus 1 only. So minus 1 into I, it is minus I. So ಹೀಗೆ ಎನಿ ಪವರ್ ಆಫ್ I if you are given with hundreds ಪವರು ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಅಥವಾ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಇರೋ ಥರನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1/I to the power of 65 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. 1/I square whole to the power of 32 into I. I square ಅಂದರೆ minus 1 to the power of 32 into I. 1 minus 1 to the power of 32 ಅಂದರೆ 1 into I. ಸೊ 1/I ಆಯಿತು. ಸೊ ಮತ್ತೆ 1/Iನ ನಾವು ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ I ಬಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ 1/Iನ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ I ಡಿವೈಡ್ ಬೈ I ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I ಇಂಟು 1I, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ I ಇಂಟು I ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ I ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ I ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ minus 1 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. I minus 1 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ minus I. So the value of 1/I to the power of 65 is minus I. So this is how you can find the values of I. So these are the important points you should remember with respect to complex numbers. Apart from this, you come across with the diagrammatic representation of a complex number. Diagrammatic representation of a complex number is denoted ಅಥವಾ is known as Argand diagram ಅಂತ. Argand diagram. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರನ್ನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 2 + I, it is associated with some set of real numbers. Real part 2, imaginary part ಎಷ್ಟಿದೆ 1. ನೋಡಿ 2, 1 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನು ಅದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 2 + I represents an ordered pair of the form 2, 1. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಇದೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರೀಬೋದು. ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2, 1 ಅನ್ನು ನೀವು ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ 1 ಯೂನಿಟ್ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ 2, 1. ಸೊ
So that means for every complex number you have a point in plane, and conversely for every point in plane you can have a complex number. So that is the diagrammatic representation of a complex number. ಈ ತರ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ಗ್ಯಾಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್, ಅದನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಆರ್ಗ್ಯಾಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತಷ್ಟೇ. ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರಮ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಒಂದು ಕಾರ್ಟೀಸಿಯನ್ ಫಾರಮ್. ಕಾರ್ಟೀಸಿಯನ್ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಒಂದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಬರೆದೆ, ಅಥವಾ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಅಂತ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಟೀಸಿಯನ್ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಲಾರ್ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Polar form of a complex number is given by z is equal to r into cos theta plus I sin theta. Okay, polar form of complex number z is equal to r into cos theta plus I sin theta. Apart from that, you come across with exponential form of complex number ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Exponential form of complex number ಬರುತ್ತೆ. So that is not there in your syllabus at present. So ಇದರಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಫಾರಮು ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಇನ್ನು ನೀವು ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾರ್ಟೀಸಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. After studying the concept of complex number, the theoretical concept of complex numbers, let us solve some questions here in complex numbers. So initially we will go through with some of the questions that appears in the previous question papers of CET. So the very first question is like this. If alpha and beta are two different complex numbers, alpha and beta are two different complex numbers. ನೋಡಿ, ಆಲ್ಫಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು, ಬೀಟಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಈಸ್ 1. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೀಟಾ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ beta minus alpha divided by 1 minus of alpha bar beta. You have to find the value of beta minus alpha divided by 1 minus alpha bar, andre conjugate of alpha anta idu, into beta. Okay, so expression value na ನಾವು calculate ಮಾಡಬೇಕು. You have 4 options for that anta. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ವಶನನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟಾ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೇರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಈಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ beta minus alpha divided by 1 minus of alpha bar beta anta.
So let us consider this expression as it is. It is modulus of beta minus alpha in the numerator. So denominator ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಅದರ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎ ಗಿವನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಅದನ್ನು 1 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ 1 ಅನ್ನು ಸೇ ಬೀಟಾ ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬಾರ್ ಇಂಟು ಬೀಟಾ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೀರಿ, ಯು ಗೆಟ್ ಬೀಟಾ ಬಾರ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬಾರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಬೀಟಾ ಇಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ 1 by ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯು ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ beta minus alpha divided by beta bar minus alpha bar. So this is 1 by beta bar, 1 by beta modulus of beta. So numerator ge modulus of beta minus alpha, denominator ge modulus of beta minus alpha conjugate anta. Nodi idu beta conjugate alpha conjugate ide. So beta minus alpha conjugate ke modulus tagolodu. So if you find the modulus of beta minus alpha and beta minus alpha conjugate, modulus of both these complex numbers will be same. So therefore, same in the sense you get cancels, these two cancels with each other to get its value as 1. Further you are given with modulus of beta value as 1. So 1 by 1 times 1 gives you 1. So that means the value of that expression is 1. So therefore, the option for that particular question is D. Option D is the required answer. So that's the first question you are given with. Further, move on to the second. Let us move on to the second question. ನೋಡಿ, this is the question that has been asked in 2014. Again, ನಾವು first question ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. So that is asked in CET 2014. So ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. Next, a question from CET 2015. If you are given with z is equal to root 3 plus 1, root 3 plus I ಅದು root 3 plus I whole cube, z is equal to root 3 plus I whole cube into 3I plus 4 whole square anta. 3I plus 4 whole square divided by 8 plus 6I whole square. 8 plus 6I whole square. So ಈ ಥರದೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಡಿವಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 Z2 ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 ಇಂಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z2. ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 divided by Z2 is equal to ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 divided by ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z2. ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z is equal to ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆರಡನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 3I ಪ್ಲಸ್ 4 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 8 ಪ್ಲಸ್ 6I ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ನೀವು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದಷ್ಟೇ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ರೂಟ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಐಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಏನು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಂದರೆ ರೂಟ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 3, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 1. ಇದನ್ನು ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರೂಟ್ ಆಫ್
real part to 4 square. Real part is 4 square. 4 ಅದರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರು ಪ್ಲಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ 4 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 2 ಕ್ಯೂಬ್. ನೋಡಿ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 16 ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 9. 16 ಪ್ಲಸ್ 9 ಅಂದರೆ 25. 25ಗೆ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 64. 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 36. 64 ಪ್ಲಸ್ 36 ಅಂದರೆ 100. 100ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 10 ಅದರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರು. ಇಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಫರ್ದರ್ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. 8 ಇಂಟು 25 divided by 100. 25 4s 4 2s. So ನಿಮಗೆ 2 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 2. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ CET 2015. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ನಾನು ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಈ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಯು ಫೈಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಣ. Now there is one more question asked in CET 2015 itself, based on some quadratic equation concept. If alpha and beta are the roots of the equation, x square minus ax plus b square is equal to 0. So this is a quadratic equation you are given with. So if alpha and beta are the roots of this quadratic equation, you have to find the value of alpha square plus beta square. ನೋಡಿ, ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ax ಪ್ಲಸ್ ax ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ bx ಪ್ಲಸ್ c ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನು. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ನ ನಾವು ಎ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀವಿ, ಆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀವಿ, ಆ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಸಿ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ದೆನ್ ಎ ಬಿ ಸಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾನ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಲೇಷನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಟ್ಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಅಂದರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಟ್ಸ್, product of the roots is given by alpha beta, it is c by a. c andre constant term which is b square by a andre coefficient of x square which is 1. So b square by 1 andre it is b square only. So ee tara with respect to a given quadratic equation you can find the expression for sum of complex term, sum of the roots of quadratic equation and product of the roots of the quadratic equation. Then you can have a relation like this. If you want to calculate alpha square plus beta square, which is the value of expression that you have to calculate, it is given by alpha plus beta whole square
alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. So in the algebraic identity, you are already familiar with these identities in high school classes itself. A square plus b square is equal to a plus b whole square minus 2ab. So a formula apply ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ alpha square plus beta square can be expressed as alpha plus beta whole square minus 2 times of alpha beta. So alpha plus beta ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ a square ಆಯಿತು because of this square minus 2 into alpha beta ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ b square. So this is the value of the expression alpha square plus beta square. A square minus 2b square anta. A square minus 2b square, that is the answer for this question, and it is option A. Okay. So this is one more question that is asked in CET 2015. Previous year alli keliruvantaddu 15 alli. Okay. Write down like this. Let us move on to the next question now. So and this is the question that I is asked in CET 2016. The simplified form of I to the power of n plus I to the power of n plus 1, I to the power of n plus 2 plus I to the power of n plus 3. The simplified form of these expressions. ನೋಡಿ I to the power of n ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ plus I to the power of n plus 1 plus I to the power of n plus 2 plus I to the power of n plus 3 ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು I to the power of n ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದುಬಿಡೋದು. ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಸೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ I to the power of n ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದರಲ್ಲಿ I to the power of n entire term ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 1 you are left with there inside plus I to the power of n plus 1 ಅನ್ನು I to the power of n into I to the power of 1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. Of that I to the power of n is taken outside, then you are left with I to the power of 1 ಅಂದರೆ I ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ plus I to the power of n into I to the power of 2. This can be split up as, so of that I to the power of n is taken outside, then you are left with I square, I to the power of 2 only, plus if you take out I to the power of n here as a common factor, you are left out with I to the power of 3. ನೋಡಿ I to the power of n ಅನ್ನು ನೀವು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಮೊದಲನೇ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 1, ಎರಡನೇ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ I, ಮೂರನೇ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ I ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ I ಕ್ಯೂಬ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Now let us write down the values of these expressions. 1 write down as it is, plus I write down as it is. I square ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು -1 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. And what is the value of I cube? ನೋಡಿ ಅವಾಗಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ I ಕ್ಯೂಬ್ನ I ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು I ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, where I square is -1 into I, so that is -I. ಸೊ I ಕ್ಯೂಬ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ -I ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ -1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ I ಮೈನಸ್ I ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. I to the power of n into 0 ಆಯಿತು, and its product becomes equal to 0. So finally the value of this particular expression I to the power of n plus I to the power of n plus 1 plus I to the power of n plus 2 plus I to the power of n plus 3 is 0. Okay. So that is the question which is asked in CET 2016. Next, question number 5. It is like this.
if 1 plus I divided by 1 minus I whole to the power of 96, if 1 plus I, that is the question number 6, and question number 5 is 1 plus I divided by 1 minus I whole to the power of m. 1 plus I divided by 1 minus I whole to the power of m. If this is equal to 1, what may be the least positive integer value of n? This is one of the favorite questions that you have studied in complex numbers. In the exercise itself, you have studied this particular question. So 1 plus I divided by 1 minus I whole to the power of m is equal to 1 ಆದರೆ m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ m ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. m is equal to 4. 4 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 4 ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಆ ಆಪ್ಷನನ್ನು ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ. 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಐನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ. ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರು 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಿಗೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2i. ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿಗೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 1. 1 ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 2i. 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಿ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2i ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಐ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ. ಸೊ ಐ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮಗೆ 1 ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೋಬೋದು ನೋಡಿ. ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಏನು, ಐ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಅಂದರೆ ಐ 1 ಬರಲ್ಲ. ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ 1, ಅವಾಗಲೂ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3. ಐ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಅಂದರೆ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಐ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಐ ಮೈನಸ್ ಐ, ಅವಾಗಲೂ 1 ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4, ಇದನ್ನು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ನೋಡಿ. 1 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರೇ, 2 ಅದೇನೆ, 3 ಅದೇನೆ, 4 ಅದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ 4ಗೆ 1 ಬಂತಲ್ವಾ, ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಐ ಬರುತ್ತೆ. 6 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. 7 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಐ ಬರುತ್ತೆ. ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಐ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಆಗೋದು 4, 8, 12, 16, etc. So I get the value of I to the power of m is equal to 1 only for 4 and multiples of 4. ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಐ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು, 4. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ 4ಅನ್ನು ಎಮ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಾರ್ ಎಮ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ 4. ಓಕೆನಾ? So that's the answer for that particular question, and it is a question from CET 2017. ನೋಡಿ 17 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷದ್ದು ಕೂಡ CET ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, CET ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. One more question, and it is question number 6 from CET 2018 paper. CET 2018 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದೆ. If 1 minus I
divided by 1 plus I whole to the power of 96. 1 minus I divided by 1 plus I whole to the power of 96 is equal to A plus IB. Then you have to calculate the values of A and B in terms of ordered pair. So AB value na ನೀವು ordered pair form ಅಲ್ಲಿ calculate ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಗಿವನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರಮ್ಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೈರ್ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ A, B. ನೋಡಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೈರ್ ಆಫ್ A, B ವೇರ್ A ಇಸ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ B ಇಸ್ ದಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಫಸ್ಟು ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 1 minus I divided by 1 plus I multiply by its conjugate. 1 minus I divided by 1 minus I. 1 minus I whole square in the numerator, 1 square minus I square in the denominator. 1 plus I minus 2I. 1 plus 1 agatilli. 1 plus I square is actually 1 minus 1 minus 2I divided by 2I too. So it cancel agate. Matte 2 cancel agi adra value I ant barutte. Andre the value of this expression is 1. So 1 to the minus I. Value of this expression is minus I. So minus I to the power of 96 anta varutigidu. Minus I to the power of 96 anta andre matte adana I square form alli express madodu. Minus I whole square whole to the power of 96 andre eshtagutte 48 agutte. Minus I whole square whole to the power of 48. ಯಾಕೆಂದರೆ 2 into 48 is 96. 96ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಐ ಪವರನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಿತೀನಿ. ಮೈನಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ದಿ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಐ. ಮೈನಸ್ ಐ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 96 ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಐನ 96 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮೈನಸನ್ನು 96 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಮೈನಸ್ ತೆಗೆದ ಹೊಟ್ಟಾಯಿತು. ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಐ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 96. ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 48 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಮೈನಸ್ 1 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 48. ಮೈನಸ್ 1ಅನ್ನು 48 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಬಂತು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. 1ಅನ್ನು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 0i ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. 1 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, 1 ಪ್ಲಸ್ 0i. ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಐ ಅಥವಾ ಐ ಬಿ. ಇದನ್ನು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ? ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಬರುತ್ತೆ. ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಐ 0. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, 0. ಸೊ 1, 0 ಇರುವಂಥದ್ದು ಆನ್ಸರು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಬರೆಯೋದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 10 ಕ್ವಶನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಪಡೆಯೋವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲೂ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು 1 or 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ, ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಏನು
that will not be useful for you people. So work out the concepts, understand the ideas, and then only you can proceed further by using that particular method. Now, and this is the question from 2018 ಆಯಿತು. Next one more question from 2019. 2019 question paper ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು question ಇದೆ. So if alpha and beta are the roots of the equation, ಅವಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರದ್ದು ಒಂದು question ಇದೆ. ಮತ್ತೆ roots of the equation are x square plus x plus 1, ಅವಾಗಲೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. x square plus x plus 1 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಇದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ಸು ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಆ ಥರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ. ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 1, ಎ ಅಂದರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ 1, ಸೊ ಮೈನಸ್ 1 ಆಯಿತು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಸಿ ಬೈ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ. ಸಿ ಅಂದರೆ 1, ಎ ಅಂದರೆ 1, ಸೊ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ minus 1 square minus 2 into 1. So 1 minus of 2, so minus 1. So alpha square plus beta square value minus 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರು ನೋಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ CET 2019. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೋದು ಅಂತ. Next, the next question from CET 2020. CET 2020 ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್. ಅದು CET ಪೇಪರ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. CET 2020. Z is equal to x plus iy ಅಂತ ಇದೆ. If z is equal to x plus iy, z is equal to x plus iy, then the equation modulus of z plus 1 is equal to modulus of z minus 1 represents. ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸರ್ಕಲ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಬೋಣ. z ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ z ಮೈನಸ್ 1. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ z ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ x ಪ್ಲಸ್ iy ಪ್ಲಸ್ 1. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ z ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ x ಪ್ಲಸ್ iy ಮೈನಸ್ 1. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು x ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ iy ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ x ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ iy ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರು. ಇದು ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ x ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್, x ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮತ್ತೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು. x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 2x, x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 2x. x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 2xನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4x is equal to 0, x is equal to 0. What does x is equal to 0 equation represents? So ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ.
If you come across with a coordinate axis like this, ನೋಡಿ ಇದು x axis, x axis equation ಏನು? Equation of x axis is y is equal to 0. Equation of x axis is y is equal to 0. What is the equation of y axis? It is x is equal to 0. ಅಂದರೆ x is equal to 0 ಅಂದರೆ it represents the equation of y axis ಅಂತ. Suppose ನಿಮಗೆ y is equal to 0 ಅಂತ ಬಂದರೆ it represents the equation of x axis ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay. So y axis it represents ಅನ್ನೋದು ಆನ್ಸರು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ. Next question. So it is from the model paper 2021. ಈ ವರ್ಷದ CET model paper. ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ CET ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನು, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ Z1 ಆ್ಯಂಡ್ Z2. Z1 ಮತ್ತು Z2 ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋವಂಥದ್ದು. 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 Z2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 ಇಂಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z2. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಿಂದೆ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಲ್ಲೇ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಓದದೇ ಇದ್ದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಫೂಲ್. ಓಕೆ, ಓದಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎ CET ಕ್ವಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ and then you have to go through with the answers also, all the 4 options also you have to go through with. Okay, so then comparing with the given question or working out the problem in the given question, you have to observe all the 4 alternatives. So the most suitable alternative out of 4 itself can be considered as the answer. So ಮೊದಲನೇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದೋದನ್ನು ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದೇನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Z1 Z2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Z1 ಇಂಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Z2. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ Z1 Z2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ Z1 ಇಂಟು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ Z2. ಆ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 ಪ್ಲಸ್ Z2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z2. ಸೊ ಅಡಿಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್, ಅದನ್ನು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 ಪ್ಲಸ್ Z2 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 ಮೈನಸ್ Z2. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ ವೇರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, 4ನೇ ಆಪ್ಷನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ, ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ಅದು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ 9th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎ ಆನ್ಸರ್. So this is the question that appears in the model paper of 2021. Next. So these are all some of the questions that appears in the previous question paper. So then let us move on to the next type of questions. If question number 10, if Z into 2 minus I is equal to 3 plus I, then you are asked to find Z to the power of 20. Z into 2 minus I is equal to 3 plus I ಅಂತ ಇದೆ.
ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ z ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 20. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ z ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. z ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಐ. ಇದನ್ನು ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರ್ಯಾಷನಲೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಐ 2 ಪ್ಲಸ್ ಐ. ನ್ಯೂಮರೇಟ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಪ್ಲಸ್ 3i ಪ್ಲಸ್ 2i ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. 6 ಇದಕ್ಕೆ -1 5 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 2 5i ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೋಡಿ ಇದು 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ -1 ಆ ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಪ್ಲಸ್ 1 5 ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ 5ನ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ? z ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಆಯಿತು. ಈಗ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2i. ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ -1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 2i ಆಯಿತು. z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 2i. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? z ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 20. z ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 20ನ z ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 10 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ 2i ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 10. ಅಂದರೆ ಇದು 2 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 10 ಇಂಟು ಐ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 10 ಅಂತ. 2 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 10 ಇಂಟು ಐ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 10 ಅನ್ನು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೈಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 5 ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 10 ಇಂಟು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ -1 ರೈಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 5. 2 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 10 ಇಂಟು -1 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ -1 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ -2 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 10. -2 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 10 ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. -2 to the power of 10, option B. So that is the required answer. So that's the question number 10 we have. Next, move on to the next question, question number 11. So you have to find the modulus of square root of 2i minus square root of -2i. Ready? Modulus of this complex number you have to calculate. So adana calculate madadike we go like this. Modulus of root of 2i ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2i ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2i ಅಂತ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ 2i ಹೇಗೆ ಬಂತು ನೋಡಿ, 1 ಪ್ಲಸ್ ಐನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2i ಬಂತು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ 2i. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2i ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಐ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ ಐ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು 2i ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಮೈನಸ್ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ -2i ಬಂದಿದೆ. ಈ -2i ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು 1 ಮೈನಸ್ ಐ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -2i ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆಯೋಣ. 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ -1 ಆಯಿತು. ಸೊ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಅಂದರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಐಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಯುಲಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಐಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ಸು 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಐ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ.
ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಐ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಆಯಿತು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಮೈನಸ್ ಐ ಆಗತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಅಲ್ವಾ ಇದು. 2i ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಅಂದರೆ ಇದು 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಆಯಿತು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಐ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ, 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 2i. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 2i? ಇಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್, ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟು 2iಗೆ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 0, 0 ಪ್ಲಸ್ 2i ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ. 0 ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 4. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಈಸ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 2 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಓಕೆ, 2 ಆಗತ್ತೆ ಆನ್ಸರು. So that's about question number 11. Next, question number 12. The multiplicative inverse of 1 over 2 plus i. ನೋಡಿ 1/2 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಯಾವುದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ 4 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನು 2 ಪ್ಲಸ್ ಐ. ನೋಡಿ 2 ಪ್ಲಸ್ ಐನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. 2 ಮೈನಸ್ ಐ ಇದೆ, 2 ಮೈನಸ್ ಐ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಬರಲ್ಲ. ಐ ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಲ್ಲ, ಐ ಮೈನಸ್ 2 ಇದೆ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ 1 ಬರೋಲ್ಲ. ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 1/2 ಪ್ಲಸ್ ಐಯನ್ನು 2 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 1. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಓನ್ಲಿ. 2 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆನ್ಸರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ, 2 ಪ್ಲಸ್ ಐ. And then moving on to the next question, the argument of the complex number 1/2 1/2 ನ i/2 ನ ಅದು i/2 ಇರಬೇಕು. i/2 ಮೈನಸ್ 2/i, i/2 ಮೈನಸ್ 2/i ಇದರದ್ದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಐ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ರ್ಯಾಷನೈಸ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2/i ಇದನ್ನು ರ್ಯಾಷನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ i/i ಆಯಿತು. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆನೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ i/2 ಮೈನಸ್ 2i/i ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ -1, ಮೈನಸ್ ಈ ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. i/2 ಪ್ಲಸ್ 2i ಆಯಿತು. ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ 2 i ಪ್ಲಸ್ 4i ಅಂದರೆ 5i/2 ಆಯಿತು. 5i/2ನ 0 ಪ್ಲಸ್ 5/2i ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ದೆನ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ b/a. b ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟು, a ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 5/2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0? ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 5/2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 5/2, 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್, 90 ಡಿಗ್ರಿ. Okay,
Next one. Next question is question number 14. Three plus 2i sin theta na idu? Haudu. 3 plus 2i sin theta divided by 1 minus 2i sin theta. 1 minus 2i sin theta will be real if theta is equal to ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ, ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಇಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ನ ಝೀರೋಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರು 1 plus 2i sin theta, 1 plus 2i sin theta. So numerator multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 plus 6i sin theta plus 2i sin theta plus 4i square sin square theta divided by 1 square minus ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4i square sin square theta. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀಲೇಬೇಕು. 3 4 ಇಂಟು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ -1, ಸೊ -4 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 6i ಪ್ಲಸ್ 2i 8i ಸೈನ್ ತೀಟಾ. ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ 1 ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ -1, ಆ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 4 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಇದು ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 8 sin theta divided by this expression becomes the imaginary part. So imaginary part of z ಅನ್ನು ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ it is 8 sin theta, ಐ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದೇನಿರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರುತ್ತೆ, ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೂ ಸೇರುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ಗೂ ಸೇರುತ್ತೆ. ಆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು, 4 sin square theta. ಆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, 0 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ನ 0 ಅಂತ ತಗೋಬೋದು ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಿವನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ರಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ 0 ಆಯಿತು. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 sin theta 0 ಅಥವಾ sin theta 0 ಆಯಿತು. ಸೊ sin theta 0 ಆದರೆ theta is equal to 0, pi, 2pi, 3pi ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಪೈ. ಸೊ ಥೀಟಾ ಎನ್ ಪೈ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಎನ್ ಪೈ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. Next, question number 15. If f of z is equal to if f of z is equal to 7 minus z
7 minus z divided by 1 minus z square. F of z is equal to 7 minus z divided by 1 minus z square idre, where z is equal to 1 plus 2i, then find modulus of f of z anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. f of z ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು z ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ. 7 minus of 1 plus 2i divided by 1 minus of 1 plus 2i whole square. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು. 7 minus 1 minus 2i ಇನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, 1 minus of ಇದನ್ನು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 plus 4i square plus 2 2s of 4i. 6 minus of 2i ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ 1 minus of 1 minus 4 plus 4i. 6 minus of 2i divided by 1 minus of minus 3 plus 4i, 1 plus 4, 4 minus 4i ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. 6 minus 2 ಸರಿ, 6 minus 2i divided by 4 minus 4i ಆಯಿತು. ಈಗ 2 ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 minus of i divided by 2 into 2 minus 2i ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 plus 2i divided by 2 plus 2i. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 plus 6i minus 2i minus 2i square divided by 2 square minus of 2i whole square ಅಂದರೆ 4i square. 6 plus 2 8 plus 6i minus 2i ಅಂದರೆ 4i. 4 plus 4 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 2 plus i divided by 8. ಸೊ 1/2 times of 2 plus i ಆಯಿತು. ಏನದು? ಎಫ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ 1/2 times of root of 2 square ಅಂದರೆ 4, 1 square ಅಂದರೆ 1. ಸೊ 1/2 √5 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ √5/2 ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ಸರ್ನ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ. z ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 plus 2i ಆದರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 plus 4 √5. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಅನ್ನು √5 ಅಂತ ತಗೋಬೋದು, ಅಥವಾ √5 ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. Next question. Question number 16. So the value of I to the power of 57 plus 1 by I to the power of 125. I to the power of 57 plus 1 divided by I to the power of 125.
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಹಿಂದೆನೇ ಐ ಪವರ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 57 ಅಂದರೆ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 56 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತಂದರೆ 28. 56 ಆಯಿತು ಇಂಟು ಐ. -1 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 28 ಅಂದರೆ +1. ಸೊ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 125ಗೆ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 62 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. 124 ಆಯಿತು ಇಂಟು ಐ. -1 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 62 ಅಂದರೆ +1 ಇಂಟು ಐ ಅಂದರೆ ಅದು ಐ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ 1/i ಆಯಿತು. ಸರಿನಾ? ಹೌದು, ಐ ಪ್ಲಸ್ 1/i ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಐ ಇರೋದನ್ನು ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1/i ಇಂಟು ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ -1. ಆ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಮೈನಸ್ ಐ ಆಯಿತು. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0 ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದಿ a ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ 1/3 ಪ್ಲಸ್ 3i ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ. 1/3 ಪ್ಲಸ್ 3i ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್. a ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಫಾರಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮು ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀವು. 1/3 ಪ್ಲಸ್ 3i ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು. a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಬೇಕು. a ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3ab ಇಂಟು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಬೈ 3 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3i ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು 1/3 ಇಂಟು 3i ಇಂಟು 1/3 ಪ್ಲಸ್ 3i. a plus b whole cube is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. This is 1/27. 27i ನೋಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3i ಇಂಟು ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9i ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ -1. 1/27 -1 ಇಂಟು 9 ಅಂದರೆ -9 ಪ್ಲಸ್ 28i. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ 28i. 28 ಇಲ್ಲ 26i ಇದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಏನೋ ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದು, 3 3 is 9 3 is 27 ಆಯಿತು. ಐ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೇನು? -i. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ, ಇಟ್ ಈಸ್ -i. ಸೊ -27i ಪ್ಲಸ್ ಐ ಅಂದರೆ -26i ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ -26i ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. LCM ತೊಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17 ಆಯಿತು. 18 ದಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಾರ್ n for which i 1 plus i whole to the power of n. 1 plus i whole to the power of n divided by 1 minus i whole to the power of n minus 2. 1 minus i whole to the power of n minus 2. 1 plus i whole to the power of n ಅಂತ ಇದೆ, divided by 1 minus i whole to the power of n minus 2 ಅಂತ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 plus i whole to the power of n ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 minus i whole to the power of n ಇಂಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು 1 minus i whole to the power of -5/2.
-2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕಳಿಸೋಣ. ಇವೆರಡು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀಬೋದು. 1 + i ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 - i ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ n. ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ 1 - i ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ -2 ಇದ್ದದ್ದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ +2 ಆಯಿತು. 1 + i ಮತ್ತು 1 - iನ ನಾವು ಹಿಂದೆನೇ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ i ಬರುತ್ತೆ. i ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಇದನ್ನು ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು. i ಬರುತ್ತೆ. i ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಆಯಿತು. 1 - i ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ -2i ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. -2i. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ -2ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. i ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ i ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಇದೆ, i ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ n + 1. ಸೊ -2 ಇಂಟು i ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ n + 1 ಅಂತ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ nಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗದು ರಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ದಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ n ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ n = 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, -2 i ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 + 1 -2i ಸ್ಕ್ವೇರ್ -2 ಇಂಟು i ಸ್ಕ್ವೇರ್ -1 ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು. ಸೊ n = 1 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ n = 1 ಇಸ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ if a is equal to cos theta plus I sin theta, then you have to find the value of the expression 1 + a divided by 1 - a. (1 + a divided by 1 - a). (1 + a ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ cos theta plus I sin theta, cos theta plus I sin theta divided by 1 minus of cos theta plus I sin theta. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 1 + cos theta plus I sin theta ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 minus cos theta minus I sin theta ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. 1 + cos thetaನ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 cos square theta by 2 ಮೈನಸ್ i ಇಂಟು sin thetaನ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಇಂಟು sin theta by 2 cos theta by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 minus cos thetaಗೆ 2 sin square theta by 2 ಮೈನಸ್ i ಇಂಟು 2 ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ sin theta by 2 ಇಂಟು cos theta by 2. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ 2 cos theta by 2 ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗಿಬೋದು. cos theta by 2 ಮೈನಸ್ I sin theta by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ 2 sin theta by 2 ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ sin theta by 2 ಮೈನಸ್ I cos theta by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ sin theta ಮೈನಸ್ I cos theta by 2 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಷನಲೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, sin theta by 2 ಪ್ಲಸ್ I cos theta by 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ಟರ್ಮಿಂದ ಡಿವೈಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರು I cot theta by 2 ಬರುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಯು ನೋ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ರ್ಯಾಷನಲೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ I ಇಂಟು cot theta by 2 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ.
So that's the answer. And then move on to the next question. Modulus of the complex number 1 plus I root 3, 2 plus 2I divided by root 3 minus I. So ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ರೂಟ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 3. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ರೂಟ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 3 ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 1. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ರೂಟ್ 8 2 ರೂಟ್ 2 ಆನ್ಸರ್. 2 ರೂಟ್ 2 ಅಥವಾ 8 ರೂಟ್ 8 ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. So that is the question number 20. So far we have discussed 20 different questions in CET. Of those, some of the questions that appears in the previous question papers of CET examination, and some of the questions which are equivalent to the questions that appears in the CET examination. So the most probable question that may appear in the CET examination has been discussed so far, around 20 questions. Some more questions, you have 10 more questions based on the same concept of complex number. Work out the same, all those problems based on the concept that we have discussed so far. So ಇದುವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿರುವಂಥ 10 ಕ್ವಶನನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ those questions by yourself. So if you just work out like this, you will be getting ready for CET examination. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಡಿಟೈಲ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ಥರ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದಿ ಸೇಮ್ ವಿತ್ ದಿ ಟೀಚರ್ಸ್. ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರದೇ ಇರೋವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ I hope you understand all these concepts of complex numbers in today's class. Thank you.